गलेवलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्यं चकारचण्डताण्डवं तनूतन शिव शिवम्. ನಾ ಎರಡನೇದು ಓದ್ತೀನಿ, ನೀವು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಟೆಂಪೋ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್. ಜಟಾಕಟಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಝರಿ. ಹೇಳಿ. जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी. ವಿಲೋಲ ವೀಚಿ ವಲ್ಲರಿ. विलोल वीचि वल्लरी. ವಿರಾಜಮಾನ ಮೂರ್ಧನಿ. विराजमान मूर्धनी. ಧಗದ್ ಧಗದ್ ಧಗಜ್ವಲ ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟಪಾವಕೆ. धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके. ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ. किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम. ಧರಾಧರೇಂದ್ರ ನಂದಿನಿ ವಿಲಾಸ ಬಂಧು ಬಂಧುರಾ. धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुराम्. ಸ್ಫುರದ್ದಿಗಂತ ಸಂತತಿ. पुरद्दिगन्त सन्तति. ಪ್ರಮೋದಮಾನ ಮಾನಸೇ. प्रमोदमान मानसे. ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣಿ. कृपा कटाक्ष धोರಣಿ. ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪದಿ. निरुद्ध धुर्धरापदी. ಕ್ವಚಿದ್ ದಿಗಂಬರೇ. क्वचिद् दिगम्बरे मनो. ಮನೋ ವಿನೋದ ಮೇತು ವಸ್ತುನಿ. मनो विनोदमेतु वस्तुनि. ಜಟಾಭುಜಂಗ ಪಿಂಗಲ ಸ್ಫುರತ್ಫಣಾಮಣಿ ಪ್ರಭಾ. जटाभुजङ्ग पिङ्गळ स्फुरत्पणा मणिप्रभाम्. ಕದಂಬ ಕುಂಕುಮ ದ್ರವ ಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ವಧೂಮುಖೇ. कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे. ಮದಾಂಧ ಸಿಂಧು ಸ್ಫುರತ್ವಗುತ್ತರೀಯ ಮೇದುರೇ. मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वकुत्तरीय मेदुरे. ಮನೋವಿನೋದದ್ಭುತಂ ಬಿಭರ್ತು ಭೂತ ಭರ್ತರಿ. मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि. ಸಹಸ್ರಲೋಚನ ಪ್ರಭೃತ್ಯ ಶೇಷಲೇಖ ಶೇಖರ. सहस्रलोचन प्रबुद्ध्य शेषलेखशेखर. ಪ್ರಸೂನ ಧೂಳಿಧಾರಣಿ ವಿಧೂಸರಾಂ ಘ್ರಿಪೀಠಭೂಃ. प्रसून धूळि धोರಣಿ विदूषराङ्घ्रिपीठभूम्. ಭುಜಂಗರಾಜಮಾಲಯಾ ನಿಬದ್ಧ ಜಾಟಜೂಟಕಃ. भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाटदूटका. ಶ್ರಿಯೈ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ. श्रियै चिराय जायताम्. ಚಕೋರಬಂಧುಶೇಖರಃ. चकोरबन्धुशेखरः. ಲಲಾಟಚತ್ವರಜ್ವಲದ್ಘನಂಜಯ ಧನಂಜಯ ಸ್ಫುಲಿಂಗಭಾ. ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाम्. ನಿಪೀತ ಪಂಚಸಾಯಕಂ. निपीतपञ्चसायकम्. ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಂ. नमन्निलिम्पनायकम्. ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನಶೇಖರಂ. सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम्. ಮಹಾಕಪಾಲಿ ಸಂಪದೇ. महाकपालिसम्पदे. ಶಿರೋಜಟಾಲಮಸ್ತು ನಃ. शिरोजटालमस्तु नः. ಕರಾಲಭಾಲಪಟ್ಟಿಕಾ. करालपालपट्टिका. ಧಗದ್ಧಗಜ್ವಲದ್ಧನಂಜಯ. धगद्धगज्वलज्जनञ्जय. ಧರೀಕೃತ ಪ್ರಚಂಡ ಪಂಚಸಾಯಕೆ. धरीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके. ಧರಾಧರೇಂದ್ರ ನಂದಿನಿ. धराधरेन्द्र नन्दिनी. ಕುಚಾಗ್ರಚಿತ್ರಪತ್ರಕ. कुचाग्रचित्रपत्रका. ಕಲ್ಪನೈಕ ಶಿಲ್ಪಿನಿ. कल्पनैकशिल्पिनी. ತ್ರಿಲೋಚನೆ ರತಿರ್ಮಮ. लोचने रतिर्मम. ನವೀನ ನವೀನ ಮೇಘ ಮಂಡಲಿ. नवीन मेघमण्डली. ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧುರ ಸ್ಫುರತು. निरुद्ध दुर्धुरस्फुरत्. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಓದಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದು.
कहूनिशीति नीतिमा प्रबन्ध बन्धु कंदरा निलंप కథం निर्जरी కదా నిలింప నిర్జరీ निलिंप निर्जरी कला निलिंप निर्जरी నికుంజ కోటరే వసన్. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸರ್ ದರಸ್ತನೋತು ಕೃತಿ ಕೃತಿ ಸಿಂಧೂರ నీవు కొట్టిరోజాలు సారీ దిస్ ఈస్ శ్లోక నంబర్ 8. ఐమ్ సారీ. కరెక్ట్. నిలింప నిర్జరీధరస్తనోతు కృత్తి శివ సింధుర. निलिंप निर्जरी दरस्तनोतु कुत्ति सिंधुर సింధుర सिंधुरः కళానిధాన బంధుర कला निदान बंधुरः శ్రియం జగద్ధురంధర प्रियं जगद्धुरंधरा ప్రఫుల్ల నీల పంకజ ప్రపంచ प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच కాళిమ ప్రభా कालिम प्रभा విడంబికంఠ కంధ కంధరారుచి विलंबि कंठ कंदली रुचि विलंबि ప్రబంధ కంధరం प्रबंध कंदरम प्रबंध స్మరచ్చిదం పురచ్చిదం భవచ్చిదం మఖచ్చిదం परश्चिदं पुरच्चिदं भवश्चिदं मकच्चिदं గజచ్చిదాంధకచ్చిదం गजच्चिदान्तकच्चिदं అమంతకచ్చిదం భజే समन्तकच्चिदं भजे అఖర్వ సర్వమంగళా अकर्व सर्वमङ्गला కళాకదంబ మంజరీ कदम्ब मञ्जरी రసప్రవాహ మాధురీ रसप्रवाह माधुरी విజృంభణా మధురతం विजम्बणा मधुरतं స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं గజాంతకాంధకాంతకం गजान्तकान्तकान्तकं సమంతకాంతకం భజే. समन्तकान्तकं भजे జయత్వదభ్ర విభ్రమ భ్రమద్భుజంగమస్ఫురతు जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्फुरत् ధగద్ధగద్వే ధగద్ధగద్వినిర్గమ करालभालभव्यवाट् धगद्धगद्विनिर्गमत्करालपालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गला दिमिद्दिमिद्विमिद्वनन् दिमिद्दिमिद्विमिद्वन मृदङ्गतुङ्गमङ्गला ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डव शिवः ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः दृशद्विचित्रतल्पयो दृशद्विचित्रतल्पयो भुजङ्गमौक्तिकमस्रजो भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः कृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः. प्रजामही महेन्द्रयोः ఇంకోటి లాస్ట్ లైన్ समं प्रवर्तयत्मनः समं प्रवर्तयत्मनां न कदा शिवं सदा शिवं भजे కదా నిలింప నిర్జరీ सदा निलिम्प निर्जरी నికుంజకోటరే వసన్ कुञ्जकोटरे वसन् విముక్త దుర్మతి సదా विमुक्तदुर्मतिः सदा శిరస్థమజాలిం వహన్ शिरस्तमञ्जलिमहन् విముక్తలోలలోచనో विमुक्तलोललोचनो లలామభాలలగ్నకః ललाटपाललग्नकः శివేతి మంత్రముచ్చరన్ वेति मन्त्रमुच्चरन् కదా సుఖీ భవామ్యహం. सदा सुखी भवाम्यहम्
निलिम्पनाथ नागरी निलिम्पनाथ नागरी कदम्बमाल मल्लिका मालमल्लिका निगुम्फन निगुम्फ निर्भर निर्भक्ष निर्भक्षरन्मा निगुम्प निर्भक्षरं निगुम्प निर्भक्षरं भक्षरन् मधुष्णिको मधुष्णिका मनोहरः मधुष्टिका मनोहरः तनोतु नो मनोमुदम् तनोतु नो मनोमुदम् विनोदिनीं महर्निशम् विनोदिनीं महर्निशम् परिश्रय परं पदम् परिश्रय परं पदम् तदङ्गजद्विषां च यः तदं तदं जत्पिशां जया तदङ्ग तदङ्गजद्विषां च यः तदं जत्पिशां चयः तदङ्गज द्विषां च यः तदङ्गज तदङ्गज गजत् नो नो तदङ्गजद्विषां तप्पु तदङ्गज द्विषां च यः तदङ्गज द्विषां जयः तदङ्गज तदङ्गज द्विषां जयः जयः प्रचण्ड नो तदङ्गज द्विषां च यः ತದಂಗ ತ್ವಿಷಾಂ ಜಯಃ ಯ ಜ ಜ ಇರಬೇಕು ಜಾನ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಇದೆ ಅಂಗಜ ಜಾ ಜಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ತಪ್ಪುದು ಹ್ಮ್ ತದಂಗಜ ದ್ವಿಷಾಂ ಚ ಯಃ ತದಂಗ ವಿಶ್ವ ದಶ್ವಿ ದಶ್ ದ್ವಿಷಾಂ ತ್ವಿಷಾಂ ತದಂಗಜ ದ್ವಿಷಾಂ ಚ ಯಃ ತದಂಗಜ ತ್ವಿಷಾಂ ಜಯಃ ಚ ಯಃ ಜಯಃ ಚಯ ಚಯನ ಸರ್ ಜಾ ಸರ್ ಚಯ ಸಮೂಹ ಕಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚಾ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ನೀವು ಜಾ ಅಂದ್ರಿ ಚಾ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಯ ಚಯ ಜಯ ಚಾಯ ಚ ಹಾ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡವಾಡವಾನಲ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಚಂಡವಾಡವಾನಲ ಪ್ರಭಾ ಶುಭ ಪ್ರಚಾರಿಣೀ ಶುಭ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ಮಹಾಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮಿನಿ ಮಹಾಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮಿನಿ ಜನಾವಹೂತ ಜಲ್ಪನಾ ಜನಾಬಹುತ ಜಲ್ಪನಾ ವಿಮುಕ್ತವಾಮಲೋಚನಾ ವಿಮುಕ್ತವಾಮಲೋಚನಾ ವಿವಾಹಕಾಲಿಕ ಧ್ವನಿ ವಿವಾಹಕಾಲಿಕ ಧ್ವನಿ ಶಿವೇತಿ ಮಂತ್ರಭೂಷಗೋ ಶಿವೇತಿ ಮಂತ್ರಭೂಷಗೋ ಜಗಜ್ಜಯಾಯ ಜಾಯತಾಂ ಜಗಜ್ಜಯಾಯ ಜಾಯತಾಂ ಇಮಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಮೇವ ಇಮಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಮೇವ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತಮೋತ್ತಮಸ್ತವಂ ಮುಕ್ತಮೋಕ್ತಮುತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತಮೋತ್ತಮಸ್ತವಂ ಮುಕ್ತಮುಕ್ತಮೋತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ ಪಠನ್ ಸ್ಮರನ್ ಬ್ರುವನ್ನರೋ ಪಠನ್ ಸ್ಮರನ್ ಬ್ರುವನ್ನರೋ ವಿಶುದ್ಧಮೇತಿ ಸಂತತಂ ಶುದ್ಧಿಮೇತಿ ಸಂತತಂ ವಿಶುದ್ಧಮೇತಿ ಸಂತತಂ ವಿಶುದ್ಧಮೇತಿ ಸಂತತಂ ಹರೇ ಗುರೌ ಸುಭಕ್ತಿಮಾಸು ಯಾತಿ ಹರೇ ಗುರೌ ಸುಭಕ್ತಿಮಾಶು ಯಾತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಗತಿಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಗತಿಂ ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ಸುಶಂಕರಸ್ಯ ಚಿಂತನಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚಿಂತನಂ ಪೂಜಾವಸಾನ ಸಮಯೇ ಪೂಜಾವಸಾನ ಸಮಯೇ ದಶವಕ್ರಗೀತಂ ದಶವಕ್ರ ದಶವಕ್ರಗೀತಂ ದಶವಕ್ತ್ರಗೀತಂ ಯಃ ಶಂಭೂ ಪೂಜನ ಪರಂ ಯಃ ಶಂಭೂ ಪೂಜನ ಪರಂ ಪಠತಿ ಪ್ರದೋಷೇ ಪಠತಿ ಪ್ರದೋಷೇ ತಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಂ ತಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಂ ರಥಗಜೇಂದ್ರ ತರಂಗಯುಕ್ತಾಂ ರಥಗಜೇಂದ್ರ ತರಂಗಯುಕ್ತಾಂ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸದೈವ ಸುಮುಖೀಂ
pradadati shambho. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಧಾನವಾಗಿ. Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambho. Lakshmim sadaiva ಸದೈವ ಸುಮುಖಿ sumukhim ದದಾತಿ pradadati shambho. ಶಂಭುಃ. Shambho. It's a very beautiful which we have in order to get many benefits. Benefit which normally we get because the benefits that Lord, that King Ravana enjoyed is simply immense because he was able to get the Atmalinga of Lord Rudra. Ultimately, though that means when he went to ask for Atmalinga, there was Parvati next to him. She was so beautiful. Poor fellow, not able to resist that kind of beauty of Parvati. He wanted to own her. That's a very problematic thing. See, you may look at the beauty, but don't desire to own it always because it gives you nuisance. సో అందాన్ని దూరం నుంచి చూసి ఆనందించి దూరాదేవ నమః. అవర్ శాస్త్రాస్ టెల్ యూ whenever there is beauty, you look at it, but say namaskara. Don't aspire to possess it because there are so many difficulties you have got to face. But Ravana is a good example. When he wanted to take Parvati away to his place and marry her, and Shiva doesn't want such a beautiful woman because he always sits in meditation. He is not aware of her presence at all. So that was the thinking of Ravanasura. He asked her. Then Shiva is such a nice God that whatever Bhakta asks, Bhola Shankar, and he doesn't keep, just he will grant it. So he just said, okay, take Parvati away. And after some time, as you know the story, then Narada comes and says, what, you are taking a devil along behind you? No, 3 times it happened. Then he turned back. Parvati became Mahakali and Raudri and all Vikara Swarupam. Then Ravana became angry. How Shiva has cheated me. And he made that girl, that Parvati, very beautiful, but now he has sent not his wife, but somebody different. So he went back and returned that Parvati to him and then asked Shiva Atmalinga. So that is how the story goes. Therefore, in the last 3 slokas, before we go to the 4th, 5th, 6th sloka understanding, we should know that the Shiva Tandava Stotra has got to be repeated both in the morning or in the evening, whenever there is dawn and dusk, when at the rise, just before the sunrise, or just before, after the sunset, and before Doshakala happens. If this stotra is recited, it will give you wonderful benefits. So in 15th sloka, we are just given the inkling that if you were to do this Prachanda Vadavanala Prabha Parameswara, though he has got that kind of Prabha with him, but he will make Subha Pracharini. That's important. Subha Pracharini means it will be very, very convenient and very much brought into your convenience and enjoyable one. And also it will be providing you Ashtasiddhis. అంటే ఆల్ ముండేన్ హ్యాపీనెస్. ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೋಗಾನ್ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಚಿರಂಕಾಲಂ ಅಂತೆ ಮೋಕ್ಷಂ ಅವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜನ್ಮ ಬಂತು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಸಂಸಾರ ಆಯಿತು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರಹ ಸಲೀಸಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ then you cannot go back to that. What is that back? Going forward, the going forward is only bhoga admele moksha beku. So you should try to develop. And
So before, what is bhoga? Ashtasiddhi is kama. Kamini means anima, mahima, chaiva, laghima, mahima, tatha praptihi, prakamyamitatvam, vasitvam, cha ashtabhutayah. So whatever bhuti, whatever vibhuti that we are eligible to enjoy. That's most important. See, ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂಡ್ ಜನಾವಹೂತ ಜಲ್ಪನ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಶಿವ ಜಲ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಫಾರಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಪೋ ಜಲ್ಪಹ ಅಂತಾರೆ. ಜಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡೋದು ಜಪ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಭಜನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಜಲ್ಪ. ಸೊ ಭಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, so that's what it is called as jalpana. And moreover, vivaha kalika dhvani ವಿಮುಕ್ತವಾಮಲೋಚನ. ಸೊ ವಿವಾಹ ಕಾಲಗ ಏನು ವಿವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ 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 ಶಿವ, ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ, ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ, ಆರೋಗ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯಂ, ಉತ್ಸಾಹಂ ಉತ್ಸಾಹಂ. ಸೊ ಆಲ್ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸಾಹ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಶಿವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಗಳು ಎಂಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ನೋ ದೆಮ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, symbols are involved in the word, the two letters C and Va. As we made in the prayer earlier, when we started our prayer, that Sikaraya Namo Namaha, Vakaraya Namo Namaha, Omkara Mantra Samyuktaha. See, Omkaradinda join ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅದು ಆಭರಣ. See, this particular Shiva is not fond of gold ornaments, silver ornaments, or even pushpas, or anything like that. He is just very much complimented when you keep on meditating upon, or in dialogue or in bhajan, uttering the Shiva mantra, Om Shivaya Namaha, mantra bhusha gaha. That is, ga is important thing that you have to round up. That is ga progressive. Ga andre prosperous. Ga means going towards the goal. So, for example, Jagannatha anavaga, ja ga natha. Ja is janma, ga is marana. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋನು ವಿಷ್ಣು ಆರ್ ನಾರಾಯಣ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆಭರಣವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಹಾನುಭಾವ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾವು ನೀನೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವನ ಏನು ಬಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಶಿವಾಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಭಕ್ತಾಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಿವ. ನೋ ನೋ. ವೆನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್, that prayer will make the world become prosperous, and the monitor of the world also becomes prosperous. That's exactly what Ravana is telling. Jagat Jayaya Jayatam. See, ಈ ಜಗತ್ತು ಜಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಚಾರ ಆಗಬೇಕು, ಲೋಕ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾನ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅ ರಿವರ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫ್ಲೋ. ಅದರಿಂದ ಈ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ must only give you always victory, success, happiness. So Jayaya, Jaya Shabda implies that you are always happy, you are always promoted, you are always positive, and no negativity or dukkha will come and hurt you or hit you. And so Jayatam, the fond prayer of Ravanasura on behalf of all of us is that let this world be
ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಭಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಮ್ ಶಿವ ಸೌಂಡ್, ಧ್ವನಿ. ಧ್ವನಿ ಈಸ್ ಧ್ವನಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದವಾದದ್ದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಂದವಾದ ಧ್ವನಿ ಸಂಗೀತಂ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದವಾದ ಧ್ವನಿ. ಅದು ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಂಬರ ಕೂಗಾಟ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಡಂಬರ ಕೂಗಾಟ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಆ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ನೋ ಮ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೌಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೌಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಭೂಷಕ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಭೂಷಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೇಯೂರಾಣಿ ನಭೂಷಯಂತಿ. ಶಿವನನ್ನು ಈ ಕೇಯೂರಗಳು, ಕಿರೀಟಗಳು ಏನೋ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿವಲಿಂಗದ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕಿರೀಟ ಅದು ಇದು ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಮಹಾಕಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮಹಾಕಾಳನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈವನ್ ಮಹಾಕಾಳ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ವೆರಿ ರೌದ್ರ ರೂಪಂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಆದರೆ ಆ ಶಿವ 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 ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಶಿವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಹಿಮ್, he is able to add for the glory and victory of the world. And moreover in 16th ಶ್ಲೋಕ ಜಗಜ್ಜಯಾಯ ಜಾಯತಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿರುವ ಶಿವ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆಲ್ಸೋ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಟಿಫೇರಿಯಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನದಿಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ, ವೃಕ್ಷಗಳು, ಅರಣ್ಯಗಳು, there is the entire prakriti jagat is enormous, you can't count them at all. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡೋನು ಸದಾಶಿವ ಜಾಯತಾಂ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾವಣಾಸುರ, ನಿತ್ಯಮೇವ ಇಮಂ ಸ್ತವಂ. ನಿತ್ಯಮೇವ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತಮ ಉತ್ತಮ. Look at the beautiful wording. See, mukta is moksha, it is relieved. Muktama means this is the sreshtavada stotra that will fetch you immediate emancipation. Because Shiva is a mokshakari, kailasa prapti, athava kaivalya prapti, pradata. Shiva is a kaivalya pradata and Vishnu is a Vaikuntha Pradata. ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ? ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯನೇ. ವೈಕುಂಠ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ, ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಆತ್ಮ ಸುಖ, ಆತ್ಮಾನಂದ, ಆತ್ಮೋದ್ಧರಣ, ಆತ್ಮ ಶಿವಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಐಕ್ಯತಾ ಈಸ್ ಕೈವಲ್ಯಂ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಬೇಕಾ, ವೈಕುಂಠ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಕೈವಲ್ಯ, ನಾಟ್ ಆನ್ ವೈಕುಂಠ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವೈಕುಂಠ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ಶನ್ ಆಫ್ ಮಹಾನುಭಾವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಾಲಾಜಿ. ಬಟ್ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್. You will be alone when you make ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರಾ. ಆ ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರಲ್ಲ. Ultimately you will be alone and you have got that. That's why he said that mukta muktama uttama. Look at the words. Mukta is relieved. Muktama means that which will make you relieved totally, complete, no return at all. That's why Shankara says na punara yatra gatva na punaravruttihi na punaravruttihi. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಶಿ ಹೋಗಿರೋರು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಅಯ್ಯ ನೀ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟೇ 9 nights ಇನ್ ಕಾಶಿ, ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಟು ಇನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೋಕ್ಷ ಆರ್ ಕೈವಲ್ಯಂ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ತರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಲಾಸದೆ, ಅಹಂ ಕಾಶೀಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ರೈವ ನಿವಸಾಮ್ಯಹಂ ಇತಿ ಸ್ಮರನ್ ಮರ್ತ್ಯ ಕಾಶಿವಾಸ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ, ಆ ಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಶಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ವೆದರ್ ಯು ಗೋ ದೇರ್, ವೆದರ್ ಯು ಸ್ಟೇ ದೇರ್, ಆರ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್, ಭಾವನಾ. All the three have got almost same effect. ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತ, ಮುಕ್ತಮ, ಮುಕ್ತಮ, ಉತ್ತಮ. ಗೋಪಿಚಂದ್, you got it? I got the idea. ಉತ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಇನ್ನ ಇದೆ. There are so many stotras which are mukta and muktama. But uttama muktama is Tandava Stotra. Why uttama muktama is because Tandava is happiness. That happiness is not temporary, it is a long drawn happiness. ಈ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್. ಸೊ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಿ ಅಂತಾರೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸದಾಶಿವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಲಲಿತಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್ ವೆದರ್ ತಾಂಡವ ಇಸ್ ಗುಡ್ going or the pralaya process going good. ನಾರ್ಮಲಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಕದೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ನಾವೇ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಟು ದಟ್ ಸೇಸ್ ಮುಕ್ತ ಮೋತ್ತಮ ಸ್ತವಂ ಪಠನ್. ನೋಡಿದ್ರ, ಪಠನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರುವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅದರ್ಸ್, ಟೀಚ್ ಅದರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರುವನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನರಹ ವಿಶುದ್ಧಂ ಸತತಂ ಯೇತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನ್. ಅದೇ ಏನು, ಎಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಾಹಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಶುಚಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಈಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ನರ. ನರ ಈಸ್ ನರ. ನರಹ ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗುವವರು ನರರು. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ನರೋತ್ತಮರು, ಅವರನ್ನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರೇ, ಬಟ್ ಉತ್ತಮತ್ವ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಶುದ್ಧಮೇತಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಶಿವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಾವಣಾಸುರ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಗುರೌ ಹರೇ. ಗುರು ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಅನನ್ಯವಾದ ಆನಂದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಬರೀ ಶಿವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಾವಣಾಸುರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಿವಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಓಂ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ, ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ, ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು, ಸುಭಕ್ತಿಂ, ರಿಯಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಡಿವೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಓಂ ಹರಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ, ಹರಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸುಭಕ್ತಿಂ. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ that bhakti levels get enhanced deeper and deeper, so that you will not be bothered about the mundane
influences upon you. ಅದರಿಂದ ಸುಭಕ್ತಿಂ, ಅದು ಏನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಆಸು, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಆಸು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಸದ್ಯ, ತಕ್ಷಣಮೇವ ಜಾಯತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಹರಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ, ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆ ಮುಕ್ತಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕೈಲಾಸ, ನಾ ಅನ್ಯಥಾಗತಿಂ. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ದಿ ವೇಸ್, ದಿ ಓನ್ಲಿ ರೋಡ್ ವೇ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾತ್ ವೇ leading you to Kailas or moksha for all naras, becoming cleaner, visuddhi, then you will be. Visuddhi means papa rahita, vidhuta papma ಅಂತಾರೆ. ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು ನಾವು. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಶರೀರನೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ. ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ, ಶಿವ 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 ಶಿವನು ಧ್ವನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ. ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ. ನೀವು ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು, ಸೊ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ God to whom we are making prostration. And ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ದೇಹಿನಾಂ ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ದೇಹ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಮನಃ, ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ. ಸೀಸ. ಸೊ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಸೀಸಾ ವಿಲ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೇರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಆ ತರಹ ಆಗದೆ ದೇಹಿನಾಂ ವಿಮೋಹನಂ ವಿಲ್ ಗೋ. ವಿಮೋಹನಂ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಶೇಷೇಣ ಮೋಹನಂ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್. ಅದೇ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸದಾ ಖಂಡ ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ ಖಾಯಮಾನೆ ತಿಂತ್ರಿಣ್ಯಾಂ ಅಭಿಲಾಷ ಅಂತ. ದುಷ್ಯಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆ ವಿದೂಷಣ ಹತ್ರ ವೆನ್ ದುಷ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ that Dushyanta was so much stunned. What is this? You have such a number of exquisite, beautiful women in your harem. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಅಂತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನಿನಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಖಂಡ ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಆಗ್ಬಾರದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ತಿಂತ್ರಿಣ್ಯಾಮ ಅಭಿಲಾಷ ಅಂತ. ಅಭಿಲಾಷ ಅನ್ನೋದು ದೇಹಿನಾಂ ಭವತಿ, ಅದು ಮೋಹನಂ. ಸಿ ಮೋಹನಂ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಟೆಡ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಟ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಗುಡ್. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಅವೇ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಮೋಹನಂ. ಇಟ್ ಪುಲ್ಸ್ ಯು ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್. ಆ ವಿಮೋಹನವನ್ನು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಶಂಕರ ಚಿಂತನಂ ಭವತಿ. ಸೊ ಶಂಕರ ಚಿಂತನದ ಪಾತ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ದಶವಕ್ರ ಗೀತವನ್ನು ಪೂಜಾವಸಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಶಂಭು ಪೂಜನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಥ, ಗಜ ಅಂಡ್ ಇಂಥ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದೈವ ಸುಮುಖಿ ಬದ್ಧತಾತಿ.
So Ammavarni, see Lakshmi's nature is Chalayai Namaha, Chanchalayai Namaha, Narayana Vakshasthitayai Namaha ಅಂತ ದೋ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ, ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು, ಬಟ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ನಾರಾಯಣ. ಏನು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಹೊರಟೋಗೋಣ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಯಿಂದ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಸ್ಯಾಹ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಎಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೆಕ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಶಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಒನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ 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 ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಎಸ್ ಬಿಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಓಪನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ಚಲನಂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆದರೆ ಈ ಶಂಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಭವತಿ. ಈ ಶಂಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಸೂಖಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡೋದು. ಶಿವಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಸಂಬಂಧ? Lakshmi is under the control of Lord Shiva because they are brother and sisters. Oh. Their relationship is very. ಶಿವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಲ್ವ ವೃಕ್ಷದ ಬಿಲ್ವವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನ, ಬಿಲ್ವ tree is being created by ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಓಹೋ. ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏಕ ಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ತ್ರಿತಳಂ ತ್ರಿತಳಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿನಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕ ಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ. ನೋಡಿದ್ರ ಈ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶಿವ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬೋತ್. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ತ್, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೈರಾಗ್ಯಂ. ಸೊ ಕಾಳಿದಾಸ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಕೈಶ್ವರ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೋಪಿ ಪ್ರಣತ ಬಹುಫಲೇಪಿ ಯಸ್ವಯಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಹ. ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಏಕೈಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮಹಾಶಿವ. ಆ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಬೇರ, ಶಿವನ ಸ್ನೇಹಿತ, he will build his palace next to Kailas. He want to be a main neighbor of ಶಿವ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಕುಬೇರನು ತನ್ನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಶಿವನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅದುವೇ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕುಬೇರಸ್ಯ ಸಖಃ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಕುಬೇರ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಶಿವ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕುಬೇರನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಬೇರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಮೇಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಬೇರ ಪೂಜಾ. ಆ ತರಹ ಶಿವ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್, ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್, ಅಂಡ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ he is called as Shambhu, Shambhavati. Anybody who remembers Shiva, he will be having the Shanti.
he will be having the life journey smooth. He will be having the achievements and he will be separate. So, Istella now noted now today we'll have one more slokam explained to us. You said we have explained 4 slokas alone last time only, but that was not recorded because it could not be recorded. So now we have got the recording. So I don't want you to read that. I just give you what we have covered in the first 3 slokas. And then we can go to the 4th sloka, so that how Ravanasura managed to convince Lord Rudra or Shiva to oblige our needs, our desires, and at the same time our anxious ambitions, and at the same time the ultimate desire fulfillment, what you want. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಸಿ ಮಸ್ತಕದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಕಣ್ಣು, ತಲೆ, ನೆಕ್ಕು, ಭುಜಂಗಾಸ್, arms and padas. So these are all the components, I think, whenever you take up to dance. ಆ ಡಾನ್ಸಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ there is a lot of vipratvam, shaking and movement, twists, everything is there. So that is exactly what we see. And when he is just doing that kind of vigorous dance, the first affected portion is the kudulu, the hair. So he is, there is that hair, very thick hair, jata, and how thick is the hair? It is just like the forest. ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಗಂಗಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮ್ ಬಿಂದೂಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಡ್ ಔಟ್, and therefore the entire area becomes little sanctified. Bhujanga Tungama and Galeva Blam. And ಆಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ಪ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, 12 yards ಇರುತ್ತೆ, 12 feet ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಪ. ಅದು ಕೂಡ is not able to stay stable, and that coiling will get uncoiled and so start hanging. There are also painting pictures when Shiva Tandava doing, the serpent will be hanging. ಅದು ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಲಂಬ್ಯಮಾನ ಲಂಬಿತಾಂ ಭುಜಂಗ ತುಂಗ ಮಾಲಿಕಾಂ. ಈ ತುಂಗ ಮಾಲಿಕಾ, ತುಂಗ ಶಬ್ದ is there because tunga is high. Bhujanga is the Vasuki, and that's a long flowing suspending malika, that is the garland. He never wears any flower garments or anything like that. The serpent itself is a abharana, serpent itself is a malika to him. And you know, the damaru is holding in his hand. A damaru nada is very significant. Yake andre, it will encourage. What is the damaru nada? I have seen in the Lemon Temple here in Chicago, on Pradosha Puja, they do it on every Trayodasi. And ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಡಮರುವನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಡಮರು ನಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶಂಖನಾದ ಆರ್ ಘಂಟಾನಾದ, ಬಟ್ ಡಮರುನಾದ. ಆ ಡಮರುನಾಮ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ಢಮಟ್ 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 ಢಮಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಶಬ್ದಾನುಕೃತಿ, ಅನುಮಟೋಪಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಢಮ 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 ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದಾನುಕೃತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್. The moment, the kind of sound produced or amount of sound and the pitch of the sound depends upon the vigorous dance that Shiva performed. That's why it is called as Chanda Tandava. Tandava andre bari Tandava, but Chanda andre ತುಂಬಾ vigorous ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡೋರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, you know that ಯಕ್ಷಗಾನ dances are not easy. ಅಂಡ್ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅದರಿಂದ ಚಂಡ ತಾಂಡವ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಶಿವನು ತಾಂಡವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಶಿವಂ ಶಿವ ತನೋತು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಆ ಜಟ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೂಪಕ ಸಮಾಸ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ ರಾವಣಾಸುರ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಈ ಜಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಟಾಹ ತರಹ ಇದೆ. ಕಟಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಲಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಹೇರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಹೇರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ವಾಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ಜಟ ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಖರ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಕಪರ್ ಥಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಆ ಜಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿಯಿಂದ ಡೌನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೂವಿಂದ ಆ ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರವಾಹ ತರಹ ವೀಚಿಗಳು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಲಾಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ವಿಲೋಲ ವೀಚಿ ವಲ್ಲರಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮೂರ್ಧನಿ. ಆ ಮೂರ್ಧ ಆ ತರಹ ಇರುವಾಗ ಈ ಫಾಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾನೆ. 3 ಕಣ್ಣಲ್ವಾ, ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ. ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಜ್ವಾಲಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟ ಪಾವಕೆ ಧಗಜ್ವಲತು. ಸೊ ಆ ಧಗ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಧಗ ಅಂತ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಆನ್ ದಿ ಫಾಲಭಾಗ ಆನ್ ದಿ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ ವೈಲ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ಲಲಾಟ ಭಾಗ ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾವಕೆ. ಆ ಪಾವಕನಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ಲಿರೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೃದ್ಧಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟ ಪಾವಕ. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಧಗ ಅಂತ ಜ್ವಲನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ವಲನ is adjective, jwala is a noun, jwalati is the verb in Sanskrit. So jwalat means it is adjective, that is visheshana. ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಲತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜ್ವಲನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಮೇಲೆ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿ. ಅಂಡ್ ಕಿಶೋರ ಅನ್ನೋವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್, ಯಂಗ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಯಂಗ್ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಪದ್ದು. ಯು ನಾಟ್ ನೌ ದಿ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರತಿಪದ್, ನಾಟ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಚಂದ್ರ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಷ್ಟಮಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರ. ಅಷ್ಟಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈಕೋಟಮೈಸ್ಡ್ ಮೂನ್ ಅಂತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 50% ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಂಗ್ ಮೂನ್, ಚಂದ್ರಲೇಖ ಅಂತಾರೆ. ಲೇಖ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಕ್, ಎ ಜಸ್ಟ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಕಿಶೋರ ಅಂತ, ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರ. ಆ ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಮೂನ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗ್ ಮೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ towards the Amavasya. So Shiva always likes the Amavasya. That's why before Amavasya you get Shivaratri. So Shivaratri ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ ಬಂದ್ರು, ಬಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಬಟ್ Mahashivratri is only in Magha Masa. And that's how our Puranas are prescribed. On Mahashivratri day, as you know, Shiva will be decked with so many things. So Chandrasekhare Pratikshanam Mama Ratihi. Every minute my Rati, attraction. And ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, as we have noted, you will see Ratihi Kshanam. Rati means total love. You know, anybody who is in love is mad. ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ, ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ, ಆ ಮನಸ್ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಗೋ ತನಕ ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಎ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಪಿಕ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಚ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗಂಡ ಹಿಂದಿ ತರ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಪ್ರೇಮಿಕರು.
ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಹುಡುಗಿಯರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತರಹ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೂ ಇನ್ ದೇರ್ ಲವ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್. MA ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಹುಡುಗಿ ಸಡನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಸರ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಮಗೆ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ರತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಯಸ್, ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾದರೆ ಅದು ಶ್ರೇಯವಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕ, ಧರಾಧರೇಂದ್ರ ನಂದಿನಿ ವಿಲೋಲ ಬಂಧುರ ಸ್ಫುರದ್ವಿಗಂಧ ಸಂತತಿ ಪ್ರಮೋದಮಾನ ಮಾನಸೇ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಧಾ ಧೋರಣಿ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪದಿ ಕ್ವಚಿತ್ ದಿಗಂಬರೇ ಮನೋವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ ಕ್ವಚಿತು. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಪ್ರಮೋದಮಾನ ಮಾನಸೇ. ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹೌದಾ ಶಂಕರ್ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರೇ? ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮನೋಸಿ ಪ್ರಮೋದಮಾನ ಮಾನಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಮಾನಸ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋದ ಅಂಡ್ ದಿಗಂತ ಸಂತತಿ ಅಂಡ್ ಧರಾಧರೇಂದ್ರ ನಂದಿನಿ. ಅಮ್ಮವಾರು ಪಾರ್ವತಿ ಈಸ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಅವ್ರ ಹಿಮವಂತನ ಮಗಳು ಆಗಿರುವ ಅಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂಧುರಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೇನು, ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣಿ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪದಿ. ಇವ ಆ ಶಿವನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಕನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಟು ಫಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಅಸ್. ಅವ್ರ ದಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದುರ್ಧರಾಪದಿ ನಿರುದ್ಧ. ಎಷ್ಟು ಎಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪದಾಸ್, calamities, obstructions, objections, or enemies, or problems, all of them will become a dam. They will, niruddha means get dammed. Dam and project, I mean dam and bridge, they are opposite alwa. You make a bridge for happiness. Hanuman is a bridge, but damming is to stop it. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಧ ಅದಂಥದ್ದು ದುರ್ಧರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಪೈನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಪೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸಫರ್ ನೋ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇನ್. ಅದಾದರೆ ದುರ್ಧರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೇನು. ಅಂಥ ಪೇನ್ ಆದರೂ ಅಂತಹ ದುಃಖವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮನೋವಿನೋದಮೇ ಇದು ವಸ್ತುನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ದಿ ಭಕ್ತ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ ಆರ್ ಶಿವ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ವತಿ, ದಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಮವಾನ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ complete vinodam and mind. So these are all the summary of 3 slokas, and in next session I think we'll start directly from the 4th sloka onwards. And because in this preliminary lecture continuation we have been able to note why we should take to the study of Shiva Tandava Stotra, and those Gopichand has got some reasons, but now when you get the hold of the meaning and the spirit and then the advantages and positivity of this stotra given by Ravanasura, we are all blessed and blessed and blessed. Therefore, the Tandava Nritya is very powerful. And I think we have had already a talk on Shiva Tandava Stotra in our monthly meet program. Surya Narayana has spoken about it as a Sanskrit scholar.
and a dance teacher and dancer from Bengaluru has also made some beautiful comments. So the YouTube will live over there. You can go through that also. But we'll go in detail the Shiva Tandava Stotra for a few more sessions, wherewith we'll have complete anugraha, sampurna anugraha of Parvati Parameswaras for all our activity in this mundane world. Om Swasti. Om Sahana Vavato Sahana Bhunaktu Sahavijankaravahe Tejasvinavadhitamastu Mavidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu Markaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Satam. Sarvam Shri Krishnarpanamasta. Shri Vasudevarpanamasta. Shri Veda Purusha Shirvadosto. Om Tat Sat. ಸರ್ ಈಗ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋ